مہمانان خصوصی اور ہر دل عزیز طالبات اور عزیز معلمات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ سب کا زیادہ کوئی نہیں اور بنت انوار احمد، اور ان کے ساتھ ساتھ یہ بچیاں بھی مستقل آج 1 مہینے رمضان سے پہلے بھی یہ سب تیاری کر چکی تھی۔ رمضان سے پہلے ہی ہمارا پروگرام تھا، اگر کسی مصلحت کے تحت یعنی منشی پیپر ہونے لگا تو ہم نے اس کو ٹال دیا تھا کہ عید کے بعد ہوگا۔ دوبارہ اس وقت پھر سے ان سب نے تیاری کی، ساتھ میں سبھی لوگ شامل کی، یہ بچیاں بھی۔ تو ہم ان سب کا بہت بہت شکریہ ادا کرتے ہیں اور ان سب کو دل سے دعائیں دیتے ہیں۔ ان کے ساتھ اور بھی مولفات جتنے مدرسے کی ان سب کو بھی دیتے ہیں، اور جتنی یہاں بیٹھی ان سب کو بھی کہ اللہ رب العزت ان معلمات کو اور ان بچیوں کو خوب نیک بنائیں اور ان کی بدن سے نیک اولادیں ہوں اور نیک بنے، ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنے اور ان کے لیے دنیا اور آخرت کا سامان بنے۔ یہ خود نیک بنے، ان کے بچے بھی نیک ہوں اور نیکوں سے جا کے ملیں، یہاں دنیا میں بھی نیکوں سے ملیں اور آخرت میں بھی ان کا حشر نیکوں کے ساتھ ہو۔ اور کہیں گے جو ووٹ کے لیے بار بار کہا جا رہا ہے، اس کے لیے تھوڑا سا ہم آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں کہ سبھی لوگ جو یہاں پر بیٹھے ہیں، ہم ان کو اس بات کے لیے متنبہ کرتے ہیں کہ وہ ووٹ کے لیے ضرور نکلے۔ یہ کیوں بار بار کہا جاتا ہے؟ کیونکہ ہم میں سے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو ووٹ کے لیے بالکل نہیں نکلتے، اس کا کوئی بھی مان نہیں سمجھتے، مگر ہم اپنے آپ کو سوچیں کہ اگر ہم کبھی کوئی سامان لینے جاتے ہیں دکان پر، وہ سال بھر یوز کرتے ہیں یا 6 مہینے یوز کرتے ہیں تو اس کا بہت پوچھتے ہیں۔ اگر ہم دال بھی خریدتے ہیں نا تو بھی ہم پوچھتے ہیں کہ یہ کس طریقے سے ہے، دال اچھی ہے یا خراب ہے، کپڑے اچھے ہیں یا خراب ہے، حالانکہ ہم ان کو صرف 6 مہینے یوز کرتے ہیں یا 5 مہینے یا سال بھر، اور مالدار ہوں تو اور کم، تو ہم ان کی اتنی پوچھ کرتے ہیں۔ تو پھر ہم جب ووٹ دینے کے لیے وقت آتا ہے تو کیوں نہیں ہم یہ سوچتے کہ ہمیں اچھا حکمران چننے کے لیے، اچھے حکمران اپنے اوپر لانے کے لیے اس قدم کو بڑھانا پڑے گا۔ ایک دن گھر میں بیٹھتے ہیں یہ سوچ کر کہ ہمارے ووٹ سے کچھ نہیں ہوگا، یہ بالکل غلط سوچ ہے۔ وہ ایک دن ہم پر 5 سال مسلط کر دیا جاتا ہے وہ شخص جن کو ہم نہیں چاہتے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم ووٹ کے لیے ضرور نکلیں اور بھاری تعداد میں خود بھی نکلیں، محلوں والوں کے لیے مدد کریں اور سب لوگ نکلیں اور اللہ سے دعا کریں کہ ہمارے ملک میں امن و امان بنی رہے، ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی سب بھائی بھائی ہوں، جیسے پہلے رہا کرتے تھے ویسے ہی ہم ہوں، ویسے ہی ہم خوشیاں منائیں، ویسے ہی ہم عید اور دیوالیاں منائیں۔ ہمارے اوپر سے چادریں نہ چھینی جائے، ہماری کسان بیٹیوں کو نہ ستایا جائے، ہمارے مزدوروں کو نہ ستایا جائے، ہماری بچیوں کی چادر نہ کھینچی جائے۔ ان کے لیے ہمیں قدم بڑھانا ہے تو ہر حال میں انشاءاللہ بڑھانا ہے نا، یہ ہمارا فریضہ ہے۔ ہم سوچتے ہیں صرف ہمارے اوپر نماز فرض ہے، ہم سوچتے ہیں ہمارے اوپر صرف زکوٰۃ فرض ہے جب ہمارے پاس پیسہ آتا ہے، ہم سوچتے ہیں جب ہمارے پاس پیسہ ہوگا تو ہم حج کریں گے۔ نہیں، ہم پر ان سب کے ساتھ ساتھ پڑوسیوں کا خیال رکھنا، چاہے وہ ہندو ہو یا مسلم یا سکھ ہو یا عیسائی یا جین دھرم کے ہو، سب بھائی بھائی ہوتے ہیں، یہ سب بھی ہمارا فریضہ ہے۔ ووٹ کے لیے نکلنا یہ بھی ہمارا فریضہ ہے۔ ہم ان سب کو کیوں بھول جاتے ہیں کہ ہمارے ہاتھ میں کیا کیا ہے؟ اللہ ہم سے کن کن چیزوں کا پوچھ کرے گا؟ اللہ ہم سے پوچھے گا کہ جب تم یہ دعا کرتی تھی کہ ہمیں تکلیف ہے، ہم حکمران کو چاہتے ہیں کہ اچھے ہوں، تو ان کے لیے دعائیں بھی کیا کرو کہ اللہ اچھے حکمران اس پر منتخب کیے جائیں، یا جو ہوں ان کو اللہ ان کے دل میں اچھائیاں ڈال دے، وہ بھید بھاؤ نہ کرے۔ اس کی بھی پکڑ ہے۔ تو ہم یہ نہیں کہتے کوئی خراب ہے، سب اچھے ہیں، سب اچھے ہیں، سب اسی طریقے سے ہیں، مگر ہم سمجھ نہیں پاتے اپنے اندر کے مہتو کو، یعنی ہم اپنی انسانیت نہیں سمجھتے کہ ہمیں اپنے آپ کو کہاں پر یوز کرنا ہے۔ جہاں نہیں یوز کرنا وہاں ہم جا کر پیسے بہت زیادہ خرچ کرتے ہیں۔ اس طریقے سے ہم یہ بات آپ تک پہنچائے ہیں۔ اب وقت بہت کم ہے، بہت کم، ووٹ کے لیے بھی وقت بہت کم ہے، سب کو تیار ہے اور اپنے لیے اچھے حکمران کی دعائیں بھی کریں گے۔ زیادہ کچھ بھی نہیں کہیں گے کیونکہ ہر بچیاں اپنی اپنی بات کہہ
आपको बता चुकी है। यहाँ पर तमाम तरीके की नात भी पढ़ी गई, दरूद भी पढ़ा गया माशाअल्लाह, और बताया भी गया, समझाया गया। कभी नमाज के लिए, कहीं मतलब पढ़ाई के लिए, मॉडर्न ज़िंदगी में हमें पढ़ाई का किस तरीके से ख्याल रखना है। ना सिर्फ कुरान शरीफ, ना सिर्फ हदीस पर हमें रुक जाना है, बल्कि हम कुरान शरीफ भी पढ़ेंगे, उसका तर्जुमा भी पढ़ेंगे, हदीस शरीफ भी पढ़ेंगे, और इंशाअल्लाह हम इंग्लिश, हिंदी, साइंस और मैथ भी पढ़ेंगे। इसकी वजह ये होगी कि हम अगर इसको भी पढ़ेंगे तो हम कौम के साथ अपने कदम को मिलाकर नहीं चल सके। कौम में उस वक्त क्या चलता है, सिर्फ हम कुरान पढ़कर अगर बैठे रहे तो हम उनके साथ कदम नहीं मिला पाएंगे। और अगर हम सिर्फ अंग्रेजी पढ़ लें और कुरान को ना पढ़े, कुरान को ना समझा हमने, कुरान की तशरीहात में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त क्या पुकार कर कह रहा है, अगर हम उनको ना समझें तो हम अपनी ज़िंदगी को अच्छी तरीके से नहीं गुजार सकते। तो हमारे लिए दोनों चीज़ ज़रूरी है। और इंशाअल्लाह हमने अपनी बेटी के ज़रिए यहाँ पर पैगाम इस चीज़ का पहुँचाया है। जो पैगाम हमने अपने मदरसे के लिए दिया है, ये ख़ास हमारे मदरसे के लिए नहीं, ये पैगाम हर मदरसे के लिए है कि हर मदरसे की मुअल्लिमात अपने आप को बिल्कुल सही कर ले, अपने आप को कॉन्वेंट की स्कूल से जो टीचर है उनसे कम ना समझे, उस तरीके से वो तैयार हो कि क्यों कॉन्वेंट के बच्चे, क्यों इंग्लिश स्कूल के बच्चे इस कदर अच्छे हैं, उनमें क्या चीज़ है, क्या हमारी कमी है। अगर हम आज नहीं सोचते, खुदा की कसम जब हमें मौत आएगी, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमसे पूछेगा कि तुम्हें हमने चुनकर कौम की हिफाजत के लिए, कौम की बच्चियों के लिए, कौम के लोगों के लिए खड़ा किया था, कहीं प्राइवेट में खड़ा किया, कहीं हमने सरकारी में आकर खड़ा किया, तो हमने उनके लिए क्या किया, इन एक एक अल्फाज का हमें वहाँ पर जवाब देना होगा। तो हर मुअल्लिमात को तैयार होना है अपने कौम की बच्चियों को आगे बढ़ाने के लिए, और हर माँ को तैयार होना है इस बात के लिए कि वो मदरसों को गलत ना समझे, मदरसों को ये ना समझे कि मदरसे में कोई तालीम नहीं है, मदरसे की कोई औकात नहीं, मदरसे में किसी चीज़ का कोई भी मतलब नहीं, कोई मूल नहीं मदरसे का। ये बिल्कुल गलत है। वो अपने नज़रिए को बदले, वो उस तरीके से करें जैसे वो अंग्रेजी स्कूलों में करती हैं कि वो अपने बच्चों के लिए अच्छे पैसे देती हैं, अच्छे बैग देती हैं, अच्छे उनकी ट्यूशन फीस देती हैं, अच्छी किताबें देती हैं, हर चीज़ उनको मुहैया करती है, चाहे जैसे चाहे पेट काट के। मगर जब मदरसे आते हैं बच्चे तो वो चप्पल पहन के आते हैं, वो जूता रखा भी जाता है, जो उनके शूज होते हैं फिर भी उसको नहीं पहनते, उनके ड्रेस जो रखे जाते हैं उनको 2 महीने 4 महीने लटकाया जाता है कि ड्रेस अभी सिला देंगे, अभी सिला देंगे। क्या वही बच्चे जब अंग्रेजी स्कूल में जाते हैं तो आप उसी दिन उसके स्कूल से पहुँचने से पहले ही पहले उनको बैग भी ला कर दे देती हैं, किताबें भी ला कर दे देती हैं, उनकी फीस भी ले जाकर वहाँ पर पहुँचा देती हैं। तो क्या आप में कमी नहीं? क्या यहाँ पर हमारी माओं की कमी नहीं कि हम मदरसों को कोई भी महत्व नहीं दे रहे हैं? सबकी कमी है, चाहे वो माएँ हों, चाहे वो मुअल्लिमात हों, और चाहे वो बच्चियाँ। बच्चियों में ये कमी तो मदरसे जा रहे हैं, चले जाएंगे, अब भी डांट देंगे, अभी थोड़ी देर डांट लेंगे, फिर बैठा देंगी, इस तरीके की हम बदतमीजियाँ कर लेंगे, ये हमारी बिरादरी से हम ये सह लेंगे। ये कमी बहुत तरीके से, ये कमी तो हम सबके अंदर कमी है, चाहे हम मुअल्लिमात हों या माएँ हों या हमारी बच्चियाँ हों। हमें सुधार पैदा करना है उस वक्त के लिए जब हमें मौत आए और हम अल्लाह के यहाँ पहुँचे और हम उसके लिए तैयार न हो, तो ये दिन बहुत ही बड़ी खसारी है इंसान की। बस ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, हमने मतलब कोशिश तो यही किया था, इंशाल्लाह बहुत सारी बातें आपसे करेंगे, मगर बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका है, इस वजह से हम यहीं पर अपनी बात का इख्तिताम करते हैं। लोग भूखे भी हैं, हम बहुत जल्द से जल्द दुआ करते हैं थोड़ी सी मुख्तसर सी, और इंशाल्लाह अपना मजलिस का इख्तिताम करते हैं। थोड़ी से अशायर पढ़ते हैं मेहमान खुसूसी के लिए कि तशरीफ़ लाई, तशरीफ़ हमारी है, मेहमान यहाँ आए, तकदीर हमारी है, दुआ है मदरसे में मेहमान बार बार आए, दुआ है हमारे मदरसे में मेहमान बार बार आए। अपनी किस्मत है ये खुश नसीबी है, ये अपनी किस्मत है जो आए सहने चमन में लिए बहार आए। उस्ताद हूँ मुझे इस पर मलाल थोड़ी है, उस्ताद हूँ मुझे
देश पर मलाल थोड़ी है, मुल्क का मुस्तकबिल संवारना आसान थोड़ी है, मुल्क का मुस्तकबिल संवारना आसान थोड़ी है। बस उस्ताद ही फिक्रमंद है सबके उरूज के लिए, यहाँ किसी को किसी का ख्याल थोड़ी है। हमारे अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।